Zvezda Zvorrabar! Zvezda Zvorrabar! Star Salar, Star Shahid! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اگرچہ جلسگاہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اردو زیادہ اچھی طرح سمجھ نہیں پڑتی، لیکن چونکہ ہمارے بہت سارے مہمان آئے ہیں جو ہماری مادری زبانوں کو، جن کو بدقسمتی سے پاکستان میں علاقائی زبانیں کہا جاتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. میں کوشش کروں گا کہ اپنا معافی ضمیر اپنے مہمانوں کے ذریعے پریس والوں اور پاکستان کی عوام تک پہنچاؤں. پھر 1-2 منٹ شاید پشتوں میں یا کوئی شعر میر براوی کا بلوچی کا یاد آیا وہ کہہ دوں گا. محترم مولانا فضل پی ڈی ایم کے ہمارے قائد، پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے اکابرین، میں سب سے پہلے بلوچستان کی ان تمام پارٹیوں کے کارکنوں کا، جن میں جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہے، بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے بلوچ پشتون روایات کے مطابق اپنے مہمانوں کا احترام کرنے کے لیے دن رات محنت کر کے بہت بڑے اجتماع کا انتظام کیا. مولانا صاحب کو معلوم ہوگا ہمارے سارے صوبے کی پشتون بلوچ آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. تو ہم سے گلہ نہ کیجیے گا، یہ ہمارے اس آبادی کا ایک قصہ ہے جو ہم آپ مہمانوں کے لیے یہاں اکٹھا کر کے لا سکے ہیں. بدقسمتی یہ ہے اس ملک میں مولانا صاحب سچ پہ پابندی ہے، اور جھوٹ کے متعلق آپ عالم دین ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین. اب ہم کیا کریں؟ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ جھوٹ مت بولو. پاکستان کی بنیاد یہ ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاؤ. مجبوراً ہمیں اللہ کی طرف یا ان روایات کی طرف جانا پڑے گا جو ہمیں بچپن سے سکھائی گئی ہیں. ہمیں تو یہ کہا گیا تھا، ہماری تو تربیت یوں ہوئی تھی کہ آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اور یہاں حق پہ پابندی ہے. یہاں جو وفاداریاں بیچتا ہے وہ وفادار ہے، جو دوسروں کی وفاداریاں خریدتا ہے وہ وفادار ہے، اور جو اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ راہ کا ایجنٹ ہے، وہ خارجی پیسہ لیتا ہے. بابا خدا کو مانے، میں لوگوں کو قسمیں نہیں دیتا. ایک ہمارا داڑھی والا جام خاندان کا بڑا شریف آدمی وزیر اعلیٰ تھا، وہ چلا گیا. ایک دوسرا داڑھی والا بچہ آ گیا ہے، کوئی عالم دین، مالک کی پارٹی کا آدمی، نیشنل پارٹی کا آدمی، ان کے پاس قرآن نہ لے جائے. ان سے کہیں کہ اپنے بابے کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ اس اکھاڑ پچھاڑ میں کتنے پیسوں کا کاروبار ہوا. پتہ ہے سب کو کیا ہو رہا ہے اس ملک. مولانا صاحب میں معافی چاہتا ہوں،
दुनिया में ये शिकारी जो अल्लाह पाक ने हैवानात पैदा किए हैं, इनमें शेर, चीता, ये वो अपनी शिकार को मार के खाते हैं। लगड़ बगड़, जिसको अंग्रेजी में हैना कहते हैं, वो और जंगली कुत्ते, ये जिंदा हैवान को कोई उसकी दुम खींचता है, कोई उसका पेट फाड़ता है, कोई उसका गला फाड़ता है। पाकिस्तान को अगर हम अपना मुल्क समझते हैं मालिक भाई, पाकिस्तान को अगर हम अपना मुल्क समझते हैं, मैं माफी चाहता हूं, मैं किबला रू खड़ा हूं, झूठ मैं नहीं कह सकता। मालिक भाई, इस मुल्क के हर इदारे के लोग, यकीनन मुझसे लोग नाराज होंगे, हर इदारे में अच्छे लोग भी हैं। मैं हर इदारे से मुराद हर इदारा, सियासियों समेत, प्रेस वालों समेत, अदलिया समेत, फौज समेत, हम सब लगड़ बग्गों की तरह पाकिस्तान की आंखें निकाल रहे हैं और सब पंजगाना नमाज भी पढ़ते हैं और सब अपने आप को जन्नत का हकदार भी समझते हैं। खाक मिलेगा तुमको, जन्नत दे आसान दी, बस खाली पिंजा वक्त जन्नत अल्लाह पाक कुरान करीम में मौलाना साहब हाफिज़ दीन है, अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, मैंने मोमिन से सौदा किया है, वो मुझे माल और सर देगा, मैं जन्नत दूंगा। इस मुल्क में हम रह रहे हैं, यह मुल्क हमारा है। यह मुल्क हमारी बदकारियों की वजह से, हमारी करप्शन की वजह से, हमारी गलतकारियों की वजह से यह मुल्क डूब रहा है। मुल्क जमीन का टुकड़ा नहीं होता, हम सब डूबेंगे, हम सब। इसको हमने बचाना है। बचाने के दो तरीके हैं। मुफद्दल अहमद साहब आप बैठे हैं, आपकी हाजिरी का फायदा उठाते हुए मियाँ साहब लंदन में है। इस बला से जिस तरह मालिक भाई ने जो कुछ कहा 100% मैं उनके साथ हूं। इस बर्बाद मुल्क में पहले दिन से नहीं तो कम से कम मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद यहां आवाम की अपनी मर्जी की हुकूमत कायम नहीं हुई है। लोगों की वफादारियां खरीद कर उनको ब्लैकमेल करके वजीर आला बनाया जाता है, वजीर आजम बनाया जाता है, फिर उम्मीद रखी जाती है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमें डर है, इसमें यह मुल्क हमारा है, यह खिता हमारा है। यहां अंग्रेज था। मौलाना साहब, जालावान के मेंगल को क्या मिलता था जब वो अंग्रेजों से लड़ रहा था? एक गरीब मरी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, खुद भी मर रहा था, उसे क्या मिलना था? मूसा खेल का एक आदमी, वजीरिस्तान का कोई वजीर मसूद, फकीर एपी और बहुत सारे दूसरे मुजाहिद, हमने इसलिए इस मुल्क के लिए लड़ाइयां लड़ी क्या इसको हम मदर वतन समझते हैं। यह हमारी मां है। इसमें हम किसी भी इदारे को, और खुद पाकिस्तान का आईन कहता है, पाकिस्तान का आईन उस आदमी को गद्दार कहता है जो आईन नहीं मानता। पाकिस्तान का आईन उस आदमी को गद्दार कहता है जो आईन तोड़ने वाले का साथ देता है। यहां आईन की जब हम बात करते हैं मौलाना साहब, आप तकलीफ में होंगे, आप जेल में होंगे, आपके खिलाफ बदमाशों का टोला पैदा किया जाएगा, आपको गालियां पड़ेंगी, आपको खुदा न खास्ता मारा जाएगा। और जो खुद भी बिकता है दूसरों को खरीदता है। बात यह है मौलाना साहब, मैं माफी चाहता हूं। आईन की बालादस्ती कायम करने के लिए दो तरीके हैं। मैं आपको कर रहा हूं, आपके जरिए नवाज शरीफ को पैगाम दे रहा हूं। एक तरीका यह है कि हम मुल्क के तमाम इदारों को बशमूल अफवाज पाकिस्तान उनको राजी करें और एक बहुत लंबी चौड़ी गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, जिसमें अदलिया के जजेस बैठे हों, जिसमें दानिश्वर बैठे हों और जिसमें मेरी तरह के दानिशखोर बैठे हों
जिसमें प्रेस वाले बैठे हों, जिसमें जर्नल बैठे हों, और हम मिल बैठ के सर जोड़े कि खुदा के लिए ये मुल्क डूब रहा है। ये मुल्क IMF का ग्रवी है। IMF जिस अंदाज में, मैं मुल्कों का नाम नहीं लेता, हमारे खित्ते के एक मुल्क पे दूसरे मुल्क का कर्जा चढ़ा तो उसके बदले में उसे 2 बंदरगाहें ले ली गई। इस मुल्क को बचाने का रास्ता ये है। हम इसलिए नहीं निकले उसके लिए कि हम लोगों को माँ बहन की गालियां दे, अस्तगफिरुल्लाह। हम इस मुल्क को बचाने निकले हैं। उसको बचाने का वाहिद तरीका यह है कि यहाँ आईन की बालादस्ती होगी, यहाँ वोट लोग डालेंगे, भले मौलाना सब हार जाए, उनकी पार्टी हार जाए, PDM हार जाए, लेकिन एक ऐसी मुंतखब हुकूमत जिसका लोग एहतराम करें। अफसोस की बात है, मैं इमरान खान को हटा के किसी और के लाने को इसका इलाज नहीं समझता। अगर इमरान खान को हटा के मौलाना साहब के हवाले किया जाए, डॉक्टर के हवाले किया जाए, खुदा न खास्ता हमारे हवाले किया जाए, इन हालात में इस के बाहर से चेहरा हमारा होगा और डोरियां किसी और के हाथ में होगी। मौलाना साहब भी महंगाई का इलाज नहीं कर सकेंगे, पीपल पार्टी भी नहीं कर सकेगी, हम भी नहीं कर सकेंगे। हमने आवाम के लिए एक तरीका यह है कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। दूसरा तरीका यह है, मौलाना साहब मैं भी चाहता हूं, आप इतने बूढ़े नहीं हुए हैं, नवाज शरीफ भी तकड़ा है। दूसरा तरीका यह है कि हमने आपकी राबरी में, नवाज शरीफ की राबरी में, बिल्कुल ईरानी इंकलाब की तरह अवाम को सड़कों पे लाना है और अवाम की ताकत के इस मुल्क में आईनी बादशाही कायम करनी है, वरना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये ताकत है इन पार्टियों में, ये ताकत है इन पार्टियों में कि हम अवाम की ताकत से इन बलाओं को, या तो ये है कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो, भले मुझे ना बुलाए, मैं नहीं जाऊंगा। मेरा इत्मीनाद है मौलाना साहब पे, मेरा इत्मीनाद है मालिक पे, मेरा इत्मीनाद है पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी को, इत्मीनाद है अख्तर मेंगल पे, पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी को इत्मीनाद है नवाज शरीफ पे। बैठे जर्नलों जजों के साथ इस मुल्क की बका के लिए इनको समझाएं। अफसोस की बात है, जिस मुल्क में एक आदमी को कल तक, अभी तक वजीर आजम के तौर पे पेश किया जाता है, उससे अमेरिकन प्रेसिडेंट टेलीफोन नहीं करता और उनका वजीर खारजा आके उसके जनरलों के साथ घंटों बैठता है। लानत हो ऐसे मुल्क पे, लानत हो ऐसी सियासत पे, लानत हो ऐसी राहबरी पे। एक मुल्क का जो भी है, आप लोगों ने कहा यह आदमी वजीर आजम है, उससे कोई बात नहीं करता, और उसके नीचे रहने वाले लोग, तो जी खतरनाक बात है। मौलाना साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे खित्ते में दुनिया के बड़ी ताकतों ने बंगड़ा डाल दिया है, बहुत खतरनाक बंगड़ा, लड़ाई का बंगड़ा, जिसमें रूस शामिल है, अमेरिका शामिल है, हिंदुस्तान शामिल है, इसराइल शामिल है, ईरान शामिल है। यह हमारा मुल्क इन मस्त सांडों की वो गवर्नमेंट का वो नहीं कर सकता। मां वफिक आलम अजजानु डेर मनना तशरागली वास्त डेर हिम्मत मकड़ी वरुणु खबर अदा भाई बलोच भाइयों, एक बात शिकायत के तौर पे नहीं, मौलाना साहब आपकी गोश गुजार करा रहा हूं, इस सूबे में एक गलत मैसेज जा रहा है। मुल्क में जो कुछ हो रहा है, मैं ये शिकायत का मौका भी नहीं, शिकायत भी नहीं है। जनूबी बलूचिस्तान के नाम पे मौलाना साहब 8 खरब रुपए रखे गए हैं और इस तरफ 50 अरब नहीं रखे गए। क्या मतलब है? यानी आप लोगों को यह पैगाम देना चाहते हैं कि चूंकि वहां लड़ाई है, इंसर्जेंसी है, तो आप भी बंदूक उठाओ क्या? लाहौर में, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लाहौर में जुलूस निकला, डंडे थे, पता नहीं क्या था, पुलिस वाले मरे, फलाना मरे, मामला ठीक। बच्चों को मारने वाले पता नहीं कौन है, मैं नहीं समझता। वो जो हमारी तालिबान है, TTP, उनसे मुज़ाकरात,
اور ہم جیسے پرامن لوگوں سے یہ جمعیت علماء اسلام، یہ پشتونخوا ملیون پارٹی، کیا ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ڈنڈیاں اٹھاؤ؟ یعنی مولانا فضل الرحمان حکم کرے کہ اللہ اکبر، بندوق اٹھائے اختجان منگل، پشتونخوا ملیون پارٹی بندوق اٹھائے، ملک کہاں رہے گا؟ پھر ملک کہاں رہے گا؟ یہ خطہ کس طرف جائے گا؟ خدا کو مانے ہمارے جرنیلوں، خدا کو مانے، بیٹھیں۔ بالکل میں اپنے آپ کی، میری ذمہ واری فضل الرحمان کی، فضل الرحمان کے ذمہ وار میں۔ ہم فوجوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم جاسوسی اداروں کے خلاف نہیں ہیں۔ بالکل ہمارے جاسوسی ادارے CIA سے زیادہ اچھے ہوں، ہمارے افواج دنیا کی بہترین افواج ہو، خدا کو مانے، ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حکمرانی آپ کا کام نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے کیا 30 سال، نتیجہ یہ ہوا ایٹمی ملک اور مقروض، ایٹمی ملک اور دنیا کے لیے کاسہ گدائی پھرانے والا۔ APDM اس لیے بنا تھا، اور میں تو مولانا صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اس دن اگرچہ وہ بات باہر نہیں آنی چاہیے تھی، نواز شریف نے کہا کہ مولانا صاحب کیا خیال ہے اگر ایک PDM کی ایک میٹنگ لندن میں ہو جائے؟ مولانا صاحب میں تو کہتا ہوں چلے لندن، وہاں بات کر لیں گے، پھر دیکھا جائے گا پھر دیکھا جائے گا۔ میں ایک براوی شعر میں اکثر کسی نے بتایا تھا، اگر الفاظ غلط ہوں برا نہیں ماننا، الفاظ تلفظ میں ہمارا ایک باورچی تھا نور محمد، میں اسے تھوڑی تھوڑی براوی، میں نے کہا کوئی اچھا شعر سناؤ، تو اس نے کہا کہ دا کس رکائک ششدو نا پنے، دا کس رکائک ششدو نا پنے، غازی نہ رندہ دتر نہ گانے۔ میں نے کہا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ جدوجہد کا ہے، اس سے غازیوں اور شہیدوں کے لہو کی بو آتی ہے۔ تیاری کرو پاکستان کو ایک ایسا جمہوری ملک بنانے کے لیے جہاں کسی فرد کا فرد پہ ظلم نہ ہو، جہاں کسی طبقے کا طبقے پہ ظلم نہ ہو، جہاں کسی فرقے کا فرقے پہ بالادستی نہ ہو، پارلیمنٹ منتخب طاقت کا سرچشمہ ہو، وہاں سے خارجہ اور داخلہ۔ آخری بات معافی چاہتا ہوں مولانا صاحب، آپ کو اطلاع کے لیے، یہاں ہماری چفتان سے لے کر مکران اور آپ کے صوبے سے لے کر چمن تک ہمارے غریب لوگوں کا گزارا روزمرہ آنے جانے کے کاروبار پہ ہے۔ آپ کو ہم لکھ کے دیتے ہیں، بالکل اگر ہمارے لوگ ہیروئن کی سمگلنگ کرتے ہیں گولی مار دو، اگر وہ چرس کی سمگلنگ کرتے ہیں گولی مار دو، اگر وہ اسلحہ لاتے ہیں گولی مار دو، لیکن اگر وہ یہاں سے ایک ٹن گھی لے جاتے ہیں، وہاں سے کچھ اور چیز لے آتے ہیں، یہ تجارت ہے، یہ لوگ مر رہے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات مولانا صاحب، وہاں قید سالی ہے، مالدار ملک ہے افغانستان، ابھی جو موجودہ حالات ہیں کچھ لوگوں کو خطرہ ہے اپنی زندگی یا اپنی عزت کا۔ یہاں ہمارے بارڈر پہ، یہاں چمن کے لوگ بیٹھے ہیں، کرنل صاحب کو قرآن دے کے پوچھ لو، مولانا صاحب غریب آدمیوں سے ایک بھیڑ یا بکری یا دمبے پہ 2000 روپیہ رات کو چین اٹھاؤ، یہ جو زنجیر لگائی ہے، اور ایک دمبا اندر کر دو۔ جس غریب آدمی کی 200 بیڑے ہیں اس کو 4 لاکھ 5 لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں، اور ایک غریب آدمی کے پاس اس کی بیوی، وہ خود، اس کی بیٹی اور وہ، ہر آدمی پہ 10,000 روپیہ، 10,000 روپیہ دو اور تار کے نیچے سے گزر جاؤ۔ آخر مسلمانان ہے زوجة من ولا خدای مغرقنا لك جبارة تكتب لي غلمزه تخناسي تبارة خدای ته وګور څنګه مسلمانې ده، خلک په تکلیف دي، خلک په تکلیف دي، را روان دي، ته 10,000 روپۍ څنګه پر ښځه جنې اخې؟ ته څرنګه د غریب شپانه سه پر یو پسه 2,000 روپۍ اخې؟ هغه کښتۍ په مخ راخیستی دی، وایي زم د زموږ د مستخیل ماما مځکو دلته ډوډۍ پیدا کړي. تو میں ایک بات یہ ان کی فرمائش مان لیتا ہوں، یعنی جو ڈنڈے اٹھاتے ہیں، گولیاں اٹھاتے ہیں، ان سے مذاکرات کرو۔ میں یہ ذاتی حیثیت میں کرتا ہوں۔ علی وزیر کے باپ سے، اس کے بھائی سے، اس سے خاندان سے میری شناسائی 30 سال سے ہے۔ اس خاندان کے 17 آدمی گولی سے مارے جا چکے ہیں۔ پی ٹی ایم سے اختلاف ہو سکتا ہے لوگوں کا، پی ٹی ایم نے ڈنڈے نہیں اٹھائے،
گولیاں نہیں اٹھائیں، لیکن علی وزیر بیٹھا ہے اور جو لوگ گولیاں مارتے ہیں، بس میں آگے کچھ نہیں کہتا، مولانا کو زیادہ ناراض بھی نہیں کرتا، آپ کو بھی زیادہ جذباتی نہیں کرنا چاہتا. ډیر مننه، خدای دې خیر در پیش کی. بسم الله الرحمن الرحیم. یو چا ماته دغه کړي وو، ول دی اوس د ملایانو نارې ووایي، په کس دی کوو. وای دی اوس ناره تکبیر په زوره به وایست. ناره تکبیر څه په زوره چې ګرځې وه. ناره تکبیر. مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف، اختر جان مینگل، ڈاکٹر مالک بلوچ، ساجد میر اور یہ غریب. ډیره مننه، کور ودان، الله دې خیر